تو ہمیں یہ بتائیں کہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے، جس طرح سے اس سے لگتا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایبسولوٹ ٹروتھ مطلب اور نو ایبسولوٹ ٹروتھ اور ہر کسی کا اپنا سچ ہے، لیکن ہم اگر تاریخ کے حوالے سے پیچھے جانا چاہیں تو یہ اصطلاح کب اور کیسے اور کیوں شروع ہوئی؟ ماڈرنزم کا مطلب ہے جدیدیت، اور پوسٹ ماڈرنزم کے جدیدیت کے بعد کا زمانہ۔ اس کی وجہ سے جب جنگیں ہوئیں، اور یہ پہلی جنگ عظیم اور پھر دوسری جنگ عظیم جو بہت تباہی کی جنگیں تھیں، جن میں لاکھوں لوگ ایک جنگ میں ایک بیٹل میں ختم ہو جاتے تھے، تو اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا، اور وہ فکری حد تک بھی تھا، اور اس کو پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں سائنسی سوچ سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم جنگوں کی طرف گئے، جب ہم لوکلائز آئیڈیالوجیز، نیشنلزم اور کچھ ریلیجیس اپنی جو آرتھوڈاکسیز اس میں ملائیں، تو وہ جو یونیورسل ٹروتھ تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دھیما ہونا شروع ہو گیا؟ میرا خیال ہے پوسٹ ماڈرنسٹ سائنس کو بہت الجھا دیتے ہیں، بہت کنفیوز کر لیتے ہیں۔ میری نظر میں سائنس ایک آلہ ہے، اٹ از این انسٹرومنٹ جو آپ انسان کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو گرانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو پوسٹ ماڈرنزم بھی زیادہ تر وہ اسی پرسپیکٹو سے دیتے ہیں کہ سائنس نے کوئی دنیا کو ایک یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ نہیں دیا، تو ہاؤ ڈو یو تھنک دس پرسیپشن؟ دیکھیے، ایک طرح سے تو یونیورسل ٹروتھ دیا ہے نا۔ اگر 100 سال پہلے آپ دنیا کا نقشہ دیکھتے اور اس پر آپ کو چلیے 90-95 ملک دکھائی دیتے، ریاستیں دکھائی دیتی، ان ریاستوں میں اگر آپ جا کر ادھر کے لوگوں سے یہ پوچھتے کہ دنیا کا سب سے اچھا ملک، بہترین ملک کون سا ہے، تو آپ کو 95 الگ جوابات ملتے۔ ہر ایک جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ اس کا ملک سب سے اچھا، اس کا مذہب سب سے اچھا، اس کی زبان سب سے اچھی۔ What do you see? What is the major now conflict? Technological advance, territorial جو ہے وہ occupation مطلب قبضہ، یا جو ہے وہ ideological dominance؟ کشمیر کے اوپر جو جھگڑا ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ، وہ بھی نظریاتی نہیں ہے۔ کیا نظریات ہے وہاں؟ دونوں ملک یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا۔ کیوں ہمارا؟ اس لیے نہیں کہ ادھر کے لوگوں سے کوئی خاص پیار ہے۔ اگر پیار ہوتا تو اب آزاد کشمیر میں یہ ہنگامے نہ ہوتے جو آج کل ہو رہے ہیں۔ سر، آپ پاکستان کے حوالے سے کتنے فکر مند؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ دو ہی طاقتیں ہیں۔ ایک تو آپ فوج کا زور دیکھتے ہیں جگہ جگہ، اور بڑے مسائل تو کوئی اور نہیں، فوج ہی طے کرتی ہے۔ کشمیر سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن جب آپ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں تو لوگ آپ سے خائف ہو جاتے ہیں، اور پھر جب خاص طور پر آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو کسی باہر کی طاقت کے ایما پہ کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ جلدی پہ تیل ڈالنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرینڈس، علی عباس ٹاکس میں خوش آمدید، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پوسٹ ماڈرنزم، کنسٹرکٹ آف تھاٹ، یا جو ایبسولوٹ ٹروتھ کیا کبھی دنیا میں ایگزسٹ کیا ہے، یا ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ایک آئیڈیل چیز ہے، یا پوسٹ ماڈرنزم کی شروعات اس ٹرمینالوجی کی کہاں سے ہوئی، اور کوانٹم ریولیوشن کیا چیز ہے، یا پھر آج ہم جس ایج میں جی رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں ایج آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ان ساری چیزوں کا، ان ساری ٹرمینالوجیز کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہے؟ پوسٹ ماڈرنزم جس میں اب ہر کوئی اپنا سچ لے کے پھر رہا ہے، یا جو پوسٹ ماڈرنزم کی ٹرمینالوجی وہ کہاں سے شروع ہوئی، کوائن آؤٹ کہاں سے ہونا شروع ہوئی؟ تو یہ ساری چیزیں ایسے سوال ہیں جو ذہن میں آتے ہیں، اور ان چیزوں کو لے کے ہی ہم آج اس پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے یہ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ فرام دا ویری بیسک انڈرسٹینڈنگ سے ان سے ہم سوال پوچھیں گے۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر ہود بھائی کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں یہ ساری چیزیں اور ان کا اثر ہماری زندگی پہ، اور ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھ کے کہ ایک انڈیویجول جو ہے اپنے آپ کو اس ایج آف انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ایج آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی زمانے میں اپنے آپ کو کیسے تیار رکھیں۔ سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جیسے ہم بات کر رہے ہیں آج پوسٹ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم اینڈ دا ایج آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ان کے اثرات، تو ہمیں یہ بتائیں کہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے، جس طرح سے اس سے لگتا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایبسولوٹ ٹروتھ مطلب اور نو ایبسولوٹ ٹروتھ اور ہر کسی کا اپنا سچ ہے، لیکن ہم اگر تاریخ کے حوالے سے پیچھے جانا چاہیں تو یہ اصطلاح کب اور کیسے اور کیوں شروع ہوئی؟
मॉडर्निज्म का मतलब है जदीदियत और पोस्ट मॉडर्निज्म के जदीदियत के बाद का जमाना। तो अगर हम 300 साल पहले चलें, यूरोप में मजहबी सोच हर तरफ छाई हुई थी, लेकिन उसी जमाने में साइंसी सोच दाखिल हुई। ये न्यूटन और गैलीलियो का जमाना है और इससे हमने कायनात को समझना शुरू किया, ये जाना कि ये फलकी अजसाम कैसे और क्यों हरकत करते हैं, कि गर्मी की हकीकत क्या है, वगैरह वगैरह। और इस तरह से हमने मादी दुनिया को इस हद तक समझा कि फिर उससे नई टेक्नोलॉजी शुरू हुई और इस तरह सनती इनकलाब बरपा हुआ जिसने लोगों के रहन सहन के तरीके बिल्कुल बदल दिए। अच्छा, उस वक्त हमारी इंसानों की सोच इस तरफ आ गई थी कि हम हर चीज जो कायनात में है, मादी कायनात में है, उसे हम फकत चंद उसूलों की बुनियाद पर समझ सकते हैं। और मादी दुनिया में तो जाहिर है कि इंसान भी हैं, तो हम न सिर्फ बेजान चीजों को लेकिन जानदार चीजों को और ताकि इंसान को भी साइंसी तौर पर समझ सकते हैं। तो ये सोच थी तो बड़ी मजबूत, और इससे फिर आप समझें कि इंसान ने बहुत तरक्की की, जहाज बनाए, तरह तरह की अद्वियात बनाई और बहुत फायदे भी हुए, लेकिन साथ साथ बहुत से असलहे भी बनाए जो पहले नहीं थे, जैसा कि टैंक है और फिर लड़ाका तैयारे और फिर सबसे बड़ी बात यह एटम बम। तो उसकी वजह से जब जंगें हुई, और ये पहली जंग अजीम और फिर दूसरी जंग अजीम जो बहुत तबाही की जंगें थी, जिनमें लाखों लोग एक जंग में, एक बैटल में खत्म हो जाते थे, तो इसके खिलाफ एक रद्द अमल पैदा हुआ और वो फिक्री हद तक भी था, और इसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। यानी कि हमें साइंसी सोच से दूरी इख्तियार करनी चाहिए, और इसके जो अलमबरदार थे, जैसा कि डेरिडा है, उनका ये कहना था कि साइंस नाकाफी है और ये साइंसी तरीका हमें गुमराह भी कर सकता है। अलबत्ता उन्होंने ये नहीं बताया कि दूसरा तरीका है क्या। तो पोस्ट मॉडर्निज्म आज भी वजूद रखता है, लेकिन मैं खुद इस बात पे कंफ्यूज हूं और कोई भी नहीं जानता सही तौर पे कि पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या। साइंस नहीं है, लेकिन उसके अलावा और क्या है, इसका जवाब कोई हतमी जवाब नहीं है। अच्छा सर, वैसे जब हम देखते हैं जिद्दत का मतलब होता है मॉडर्निज्म, अगर थॉट के हिसाब से देखें तो उसका मतलब होता है चेंज, क्योंकि ये जब जैसे आपने कहा ना कि ये जो जदीदियत है, मॉडर्निज्म है, ये रिज़ल्ट था रेनेसांस का, रिवाइवल ऑफ थॉट का। तो वो असल में इस फ़िलासफ़ी को मतलब ये, क्योंकि रेनेसांस या रिवाइवल ने पूरी दुनिया को एक स्टैंडर्ड ऑफ चेंज दे दिया था, या साइंस की वजह से कुछ यूनिवर्सल जो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स थे वो जुड़ना शुरू हो गए थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब हम जंगों की तरफ गए, जब हम लोकलाइज आइडियोलॉजीज़, नेशनलिज्म और कुछ रिलीजियस अपनी जो ऑर्थोडॉक्सी जिसमें मिलाएं, तो वो जो यूनिवर्सल ट्रुथ था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो धीमा होना शुरू हो गया? हाँ, मेरा ख्याल है पोस्ट मॉडर्निस्ट साइंस को बहुत उलझा देते हैं, बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं। मेरी नजर में साइंस एक आला है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो आप इंसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको गिराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों पहलू हमें दिखाई देते हैं आजकल की दुनिया में। आखिर आप ये देखें कि हमारी औसत उम्रें कितनी बड़ी हैं। आप जहां रहते हैं, जब मैं जहां रहता हूं, 40 साल की उम्र में लोग खत्म हो जाते थे आज से 200 साल पहले। लेकिन अब अगर कोई 80 साल तक भी जी ले तो कोई बड़ी चीज नहीं समझी जाती है, इसलिए कि साइंस ने हमें वो अद्वियात दी हैं, वो मवासलात के तरीके दिए हैं जो
हम अब अपने खेतों में उगाते हैं, जो जिस किस्म के बीज हैं वो भी साइंस की देन है, वगैरह वगैरह। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और अच्छा फर्क पड़ा है साइंस की वजह से। लेकिन अब आप ये भी देख सकते हैं कि उसके मनफी पहलू भी हैं, और ये हमारे इख्तियार में है कि हम साइंस की कोई मखसूस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं या उसे एक तरफ कर देते हैं। अच्छा सर, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जैसे आज भी जो ये प्रचारक हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में, या मज़हब के हवाले से भी हम देखते हैं, या जब हम मज़हब और साइंस को भी पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का ये आर्गूमेंट होता है कि साइंस इज़ ओनली द मटेरियल नीडिंग प्रोवाइड्स, मतलब नीड्स प्रोवाइडर है। जैसे आपने बताया बायोलॉजिकल नीड्स के हवाले से देखें, या जो है सिविक, शहर और बहुत सारी मटेरियल एडवांसमेंट्स हैं, लेकिन साइंस जंगें करवाने से नहीं रोक सकी, साइंस जो नेशनलिज्म का एक एक्सट्रीमिज्म था उससे नहीं रोक सकी, साइंस का सोशल ऑर्डर में जो है वो जो एक रोल है सोसाइटल ऑर्डर में वो बहुत कम है। तो इसी वजह से ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म भी ज़्यादातर वो उसी पर्सपेक्टिव से देते हैं कि साइंस ने कोई दुनिया को एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो नहीं दिया। तो हाउ डू यू थिंक दिस परसेप्शन? देखिए, एक तरह से तो यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है ना। एटम क्या है, उसके अंदर क्या है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, आखिर सारी टेक्नोलॉजी 100% टेक्नोलॉजी हमारे इस इल्म के ऊपर बनी है कि इलेक्ट्रॉन्स एक तार में किस तरह हरकत करते हैं। आप मोबाइल फोन में हमने उसको चिप्स की सूरत में यहां से वहां जाने पर मजबूर किया है, जिसकी वजह से अभी मेरी और आपकी बात हो सकती है। तो मादी दुनिया को तो हम बिना साइंस के समझ ही नहीं सकते। लेकिन अब ये दूसरा पहलू है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कि एक खुश मुआशरे के लिए, एक पुरसुकून मुआशरे के लिए, और मुआशरे को छोड़िए कि एक ऐसा फर्द जो ज़हनी सुकून और खुशी महसूस करता, तो उसको इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। शायद कोई दिन साइंस हमें उसका गुर बता दे, लेकिन वो एक अलग चीज है जिसको हमें अलहदा समझना चाहिए, और उसका ताल्लुक हमारे इक़दार से है। इस चीज को अच्छा समझते हैं, किसको बुरा समझते हैं, हमारे रहन सहन के तरीके से है। अब आप देख लीजिए कि जो औरत इस हमारे यहाँ पैदा होती है, वो आमतौर पर बड़ी दुखी जिंदगी गुजारती है मर्द के मुकाबले में। उसके पास बहुत कम मौके उसको मिलते हैं। एक जमाना था जब उसका पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद था, तो वो हमारे इक़दार से मुताल्लिक है। और फिर जहां तक नफ्सियात की बात है, हाँ, नफ्सियाती तौर पर हम सब सुकून चाहते हैं। लेकिन सर वैसे ही मैं देखिए, साइंस ने ही तो हमें बताया है कि जो मॉलिक्यूलर न्यूरल साइंसेज हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सिगमंड फ्राइड से लेके जो साइंटिफिक एक थॉट डेवलपमेंट है, वो भी तो क्या साइंस के ज़मरे में नहीं आता? वो आता है, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के ज़मरे में नहीं आता, लेकिन साइकोलॉजी और साइकियाट्री ये अगरचे साइंस की तरह है, लेकिन मुकम्मल तौर पर साइंस ही नहीं है। इसलिए कि हमने इंसान के पेचीदा दिमाग को अब तक पूरी तरह समझा नहीं है, बल्कि बहुत दूर है उससे। हाँ, यहां तक हमने समझ लिया कि हमारे दिमाग के अंदर वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिससे हम दुनिया को पहचानते हैं, जिससे हम एक दूसरे के साथ बात करने के काबिल होते हैं, जिससे हम 2+2 करके रियाजी के मसाइल हल कर सकते हैं। और इनको हमने फिर मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सूरत में बंद किया है। आज आप चैट जीपीटी से जो भी सवाल करें, उसका 1 सेकंड के अंदर जवाब आ जाता है।
اور وہ سوال کچھ بھی ہو سکتا ہے، معلوماتی ہو سکتا ہے یا کوئی ذاتی مشورہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو تمام وہ باتیں پڑھائی گئی ہیں جو ایک انسان اپنی زندگی کے دوران سیکھتا ہے، بلکہ اس کو جو باتیں پڑھائی گئی ہیں وہ ہمارے سارے تجربات ہیں اور تمام جو ریزننگ کے طریقے ہیں وہ اسے بتلائے گئے۔ اچھا سر، میں ویسے جو یہ پوسٹ ماڈرنزم کا ایک ہمارے ہاں وہاں یہ مجھے تھاٹ اس لیے آیا تھا کہ ایک کنسٹرکٹ یا تھاٹ اسٹرکچر پہ ایک سیشن بھی ہوا تھا ریسنٹلی بلیک ہول پہ، میں وہ سن رہا تھا، تو اسی سے میں نے آپ کو یہ جو آئیڈیولوجیکل ایک اب کیوس ہے یا جو پوسٹ ماڈرنزم کا جو اب ایرا ہے جو لوگ لے رہے ہیں، ہر کسی کو اپنا سچ، مودی اپنا سچ لے کے بیٹھا ہوا ہے، ٹرمپ اپنا سچ لے کے بیٹھا ہوا ہے، چائنا اپنا سچ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو ایج آف ڈی گلوبلائزیشن ہے یا ہم جس طرح سے دنیا کو ڈی گلوبلائز کر رہے ہیں، تو اس کا اثر کیا دیکھتے ہیں کہ اب دنیا کوئی واقعی میں ملٹی پولرائزڈ ہو کے کہ یونیورسل جو ایک آرڈر ہے اس کو ڈسٹرب کرنے جا رہی ہے؟ تو ذرا یہ سوچئے، اگر 100 سال پہلے آپ دنیا کا نقشہ دیکھتے اور اس پر آپ کو چلیے 90-95 ملک دکھائی دیتے، ریاستیں دکھائی دیتی، ان ریاستوں میں اگر آپ جا کر ادھر کے لوگوں سے یہ پوچھتے کہ دنیا کا سب سے اچھا ملک، بہترین ملک کون سا ہے، تو آپ کو 95 الگ جوابات ملتے۔ ہر ایک جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ اس کا ملک سب سے اچھا، اس کا مذہب سب سے اچھا، اس کی زبان سب سے اچھی۔ تو یہ جو اپنے ارد گرد سے لگاؤ ہے، اپنے ملک سے، زبان سے، مذہب سے، اپنے قبیلے سے، تو یہ تو ایک پرانی چیز ہے، ایک فطری چیز ہے، آپ سمجھ لیجئے، جو انسان کو ورثے میں ملی ہے۔ آخر ہم آئے کہاں سے؟ آہستہ آہستہ ہم نے ارتقا کیا۔ پہلے کیا تھے؟ سادہ جاندار تھے، پھر ہوتے ہوتے بندر کے فیس سے گزرے، اس سے پھر آگے نکلے، اور آج ہم 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، 4 پہ نہیں۔ تو پھر بھی ہمارے اندر کچھ ایسی فطری خواص ہیں، میں خرابیاں نہیں کہوں گا، خرابیاں بھی کہہ سکتا تھا، جس سے ہم چھٹکارا نہیں پا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ میرا وطن سب سے اچھا، میرا مذہب سب سے اچھا۔ اب ٹیکنالوجی کے آنے سے اور خصوصاً اب اے آئی کے آنے سے اس رجحان میں مزید طاقت آئی ہے، کیونکہ اب ریاست کے ہاتھوں میں ایک ایسا آلہ ہے جو بڑا قوی ہے، جس کی مدد سے وہ لوگوں کے ذہن کو یکسر بدل سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مودی نے یہ استعمال کیا، کوئی شک نہیں کہ پاکستان بھی یہ کر رہا ہے، کوئی شک نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حمایتیوں کو اسی کی بنا پر اکٹھے کیا، اسی کی بنا پر امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر جنگ کیا۔ میرا ملک سب سے اچھا۔ تو یہ آپ صرف اے آئی پہ اس کا ملبہ نہیں ڈال سکتے۔ ایک تو یہ کہ ہماری فطرت کے اندر بھی یہ ہے، عالمگیریت بعد میں آئی نا، جب ہم ٹھنڈے دل سے اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ دیکھو سرحد کے پار بھی ہم جیسے لوگ ہیں، اور سرحد کے اس پار بھی اور اس سے بھی دور ویسے ہی لوگ ہیں جیسا کہ ہم ہیں۔ اور جب عقل استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ارے بھائی، ہم ان کو کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ شاید وہ بھی ہمیں کمتر سمجھتے ہوں۔ تو بات اس طرح سے چلتی۔ تو اگر آپ منطق، لاجک استعمال کریں
बहुत जल्द आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि तमाम इंसान एक जैसे हैं। अच्छा सर, फिर आप जो एक हमारा जो बड़ा एक क्वेश्चन है कि जो एक कन्फ्लिक्ट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आइडियोलॉजी है, या टेरिटोरियल डोमिनेंस है? क्योंकि जिस तरह से हम इर्द गिर्द में देख रहे हैं कि नए एम्पावर्स और ये ईरान यूएसए वार और फिर नई डोमिनेंसी, तो हाउ डू यू सी कि व्हाट इज़ द मेजर नाउ कन्फ्लिक्ट? टेक्नोलॉजिकल एडवांस, टेरिटोरियल जो है वो ऑक्यूपेशन मतलब कब्जा, या जो है वो आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस? हाँ, तो अच्छा सवाल है आपका। सर्द जंग के जमाने में आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस की बात थी। एक तरफ सोवियत यूनियन था जिसने ये ऐलान किया हुआ था कि कम्युनिज्म सबसे बेहतरीन नजरिया है, आइडियोलॉजी है, और हम इसके अलमबरदार हैं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका था, वो भी नजरियाती ममलिकत है, था भी और है भी, और जो सरमायादारी के हक में, और फिर कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की शक्ल इसको दे दी गई थी। लेकिन वो एक दिखावा था। असल में सोवियत यूनियन नहीं, रशिया था जो दुनिया के ऊपर छाने की कोशिश कर रहा था, और उस तरफ अमेरिका था। अमेरिका के जो बड़े सरमायादार थे वो दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहते थे ताकि वो ज्यादा लूट खसूट कर सकें, ताकि वो अपना असर और रसूख पूरी दुनिया में फैला सकें। तो ये वो जमाना था नजरियाती जंगों का। लेकिन अब आप देखें तो जगह जगह आपको ये नजरियाती तसादुम नहीं दिखाई देता। आप अगर इसराइल बमुकाबला अरब देखें तो इसराइल का एक ही मकसद है कि वो ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़प करे और उसको इसराइल बनाए, खा वो वेस्ट बैंक हो या लेबनान या शाम, वो तो हर तरफ घुसा हुआ है। तो दैट इज अ टेरिटोरियल वॉर। कश्मीर के ऊपर जो झगड़ा है हमारा इंडिया के साथ, वो कोई नजरियाती नहीं है। क्या नजरियात है वहां? दोनों मुल्क ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा। क्यों हमारा? इसलिए नहीं कि उधर के लोगों से कोई खास प्यार है। अगर प्यार होता तो अब आजाद कश्मीर में ये हंगामे ना होते जो आजकल हो रहे हैं। हमें वो जमीन चाहिए। वो आप समझ लीजिए कि ये प्लाटों की जंग है। कश्मीर प्लाटों की जंग है। एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ हम। तो फिर अच्छा, और जो जंगें हो रही हैं अभी, आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया, अपनी हुकूमत वहां बिठा दी, ये कहते हुए कि हमें उनका तेल बड़ा अच्छा लगता है। तो लेकिन व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? क्योंकि चाइना सारी चीज़ें जो कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल वो एडवांसमेंट्स के बुनियाद पे कर रहा है। हाँ, तो देखिए, चाइना ने कभी ये कोशिश नहीं की है कि वो किसी दूसरे मुल्क को हड़प करे। ताइवान को वो अपना ही मुल्क समझता है, जो कि शायद ठीक ना हो, लेकिन उसने कभी समंदर पार कोई जंग नहीं लड़ी है। मगर अब चाइना वो नहीं है जो पहले होता था। पहले तो वो बड़े मासूम से लोग थे जिनके ऊपर अंग्रेजों ने और यूरोपियों ने कब्जा किया था, उनके साथ बुरा भी किया था। लेकिन अब उधर जो ताकत उनके अंदर आई है साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो अब तो वो किसी और, अब तो वो पूरी दुनिया को एक मशल दिखा रहे हैं ना कि कैसे एक इतना पस्त हाल मुल्क अब दुनिया का सुपर पावर बन गया है। कुछ ही देर बाद वो
इकोनॉमी के हवाले से अमेरिका को मात दे जाएगा। तो अब टेक्नोलॉजी चाइना ने जो हासिल की है वो ऐसे नहीं कि बस किसी की नकल की हो, शुरू में वो किया था, लेकिन अब उसकी साइंस इस हद तक पहुंची है और इतनी अच्छी साइंस चाइनीज कर रहे हैं कि अब तो कोई शक नहीं कि आने वाले दिहाइयों में वो दुनिया का नंबर 1 हो जाएगा। सर मैं कभी मतलब कल भी मैं एक थ्योरी पे काम कर रहा था, फ्रॉम मोनार्क्स टू द कारपोरेशंस। मतलब आप देखेंगे मोनार्क पावर और हथियार और वार्स टेक्नोलॉजी को लेके एम्पेरियलिज्म कॉलोनिज्म आया, फिर आज अगर हम दुनिया में देख रहे हैं कि जो रूलिंग एलीट कहते हैं या जो वहाँ पे पावर है उसके पीछे वो कारपोरेशंस हैं। आप मिस्र में देख लें सीसी और मिलिट्री का पूरा कारोबार है, ईरान में देख लें ये जितने भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स हैं इनका पूरा अंदर पूरी एक इकोनॉमिकल सेटअप है, वो पावर संभाल रहे हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कितनी मिलिट्री कारपोरेशंस को लेके, यूएसए में ट्रंप, स्टेट विटकॉफ, डेविड कृष्णर को लेके ये जो कारपोरेशन नुमा एक गवर्निंग सेटअप आ गया है, तो इसमें पब्लिक सर्विस वेलफेयर स्टेट मॉडल्स या जो है वो जो सो कॉल्ड जिसको आप कहते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वो कहाँ गई? मतलब क्योंकि अब हम दुनिया भर में देख रहे हैं द elite controlling the corporations are ruling the countries. तो आपने जो मिसालें दी हैं वो बड़ी बदतरीन मिसालें हैं। कुछ ऐसी मिसालें भी आपके सामने मैं रखता हूँ जहां कॉरपोरेशंस भी हैं, लेकिन कॉरपोरेशंस के ऊपर हुकूमत ने, रियासत ने कंट्रोल रखा हुआ है ताकि वो अपनी हद के अंदर रहें। मिसाल के तौर पे पूरे यूरोप में आप देख लीजिए, बर्तानिया, फ्रांस, स्पेन और फिर डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह, इटली, ये सारे ऐसे मुल्क हैं जहां कॉरपोरेशंस तो हैं और होने भी चाहिए। क्या मजाक है कॉरपोरेशन का होने का, बशर्ते कि वो इतने बड़े ना हो जाएं कि वो अपने मुकाबले के कॉरपोरेशंस को भगा दें, उस मोनोपोलीज बन जाएं। इनको अलबत्ता पब्लिक की ख्वाहिशात के ताबे रहना चाहिए, जिसके लिए एक पूरा निजाम होना चाहिए जिससे एक तो उनसे टैक्स वसूल किया जाए, फिर उनको पाबंद किया जाए कि आप ये कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते। अमेरिका में ये निजाम कमजोर पड़ गया है, जिसका नतीजा ये कि जैसा कि आप जानते हैं इलॉन मस्क जैसे लोग जो इंतहाई, जो आज दुनिया का सबसे रईस सरमायादार है, जिसकी वैल्यू $1 ट्रिलियन है, यानी कि 1000 अरब डॉलर है। अब वो अमेरिका का जो सियासी निजाम है उसको कंट्रोल करता है या काफी हद तक कंट्रोल करता है। आपको याद होगा कि ट्रंप के इलेक्शन में उसने कई $100 मिलियन में $300 मिलियन दिए थे उसको इलेक्ट करवाने के लिए। तो जब ऐसे लोग आ जाते हैं और उनको ये इजाजत होती है, कानूनी तौर पर इजाजत होती है कि वो बड़े पैसे अपने पसंदीदा कैंडिडेट को इलेक्ट करवाने के लिए लगा सकते हैं, तो फिर उस निजाम में खराबी आ सकती है। ऐसा कानून क्यों नहीं है अमेरिका में जो ये कहे कि आप चलिए $1 मिलियन से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते किसी भी सियासी मकसद की खातिर। यहां तो $300 मिलियन, जिससे पूरा सियासी निजाम एक खास सिमत चला गया। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता, और मैं इस बात का कायल हूं कि दुनिया में ऐसा किया गया है, लेकिन उसके लिए लोगों को फिर मुत्तहद होना पड़ता है, और वो मुत्तहद तब हो सकते हैं जब उनके अंदर शऊर बेदार किया जाए। तो
تو اس کا مطلب ہے کہ پبلک اویئرنیس جو ایک جو مومنٹم ہے یا پولیٹیکل اویئرنیس کا مین مطلب وہ ہے ریزن ہے کہ جہاں پہ لوکلی پبلک اویئر نہیں ہوتی تو وہ سارا ملک جو ہے کچھ جو کارپوریشنز کے نظر ہو جاتا ہے یا جو ایلیٹ کارپوریٹس ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور امریکہ کے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند نہیں ہوں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ٹرمپ جو یہ کہتا تھا کہ میں جو بھی کروں کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا، اب پچھلے دنوں، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، ہاؤس نے، سینٹ نے اس سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم اب کوئی جنگ نہیں کر سکو گے ہماری اجازت کے بغیر، جس سے ٹرمپ کو وہ منہ پر تھپڑ لگا، جس سے وہ اب تو باولا ہو گیا اور وہ گالیاں بک رہا ہے ان اپنے حمایتیوں کو. اور مغلظات میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا لیکن آپ دیکھیں تو اس کے منہ سے اب جھاگ نکل رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امریکن اب کچھ جاگ رہے ہیں. اور بڑی اچھی بات ہے کہ امریکہ کہ ایران نے ان کو اس نیند سے اٹھایا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ایرانیوں کو آفرین. سر آپ پاکستان کے حوالے سے کتنے فکر مند ہیں؟ کیونکہ آپ کو کتنا آپٹمسٹیکلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں، مطلب ہم بھی ادھر ہی، آپ جو میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ ہم اسی طرح کے نظام کی طرف جا رہے ہیں، اور سینٹرلائزیشن کی طرف، اور ایون اس سے بھی آگے. تو ہاؤ ڈو یو پریڈکٹ کہ ہمیں اور سینٹرلائزیشن یا یہ جو کارپوریٹ نما ایک پورا سرکل ہے یا جو ہمیں کہاں لے کے چھوڑے گا؟ یہ کارپوریٹ تو کوئی ایسا نہیں ہے یہاں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ 2 ہی طاقتیں ہیں. ایک تو آپ فوج کا زور دیکھتے ہیں جگہ جگہ، اور بڑے مسائل تو کوئی اور نہیں، فوج ہی طے کرتی. پھر یہاں جو افسر شاہی بیوروکریسی ہے ان کے ہاتھوں میں جتنی طاقت ہے، اور پھر جو سیاستدان ہیں اور وڈیرے ہیں کسی حد تک ان کا بھی عمل دخل ہے. اب ان سب مصیبتوں کے باوجود، ان سب مسائل کے باوجود، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ اب بھی جگہ جگہ آواز اٹھا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ چپ ہو گئے ہیں، لیکن اب تک وہ منظم نہیں ہوئے. ہاں، جہاں ان کو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے، جہاں بالکل آواز ان کی دبا دی جاتی ہے، تو پھر وہ بندوق اٹھاتے ہیں. اور بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہم تک کوئی آواز نہیں پہنچتی، ہمارے میڈیا میں، ہمارے سوشل میڈیا میں بھی بہت کم، کیونکہ اب تو ادھر بھی پہرے بٹھائے گئے ہیں. ٹیلی ویژن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اخبارات تو خالی ہیں اس سے. تو جب آپ لوگوں کو یہاں تک دبائیں گے، بے شک آپ دنیا کے سامنے اعلان کریں کہ ہم بڑے امن پسند ہیں، ہم سادسی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو دبائیں گے تو پھر وہ کوئی دوسرا راستہ نکالیں گے. تو ہاں، یہ دنیا کا دستور ہے. جہاں بھی ایسا ہوا ہے، لوگوں کے گلے گھونٹ دیے گئے، تو پھر وہ کوئی راستہ نکالتے ہیں اپنی سوچ، اپنے خیالات کی. ایون کشمیر کو دیکھ لیں آپ، جو کشمیر میں صورتحال چل رہی ہے، اور اس طرح سے جس سے ہمیں وہاں پہ جو پرومن جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں نا، لوگوں کو اگر آپ دبا رہے ہیں تو لوگوں اور جو ہے وہ اس کو جو کہ مطلب ٹریگر ہو کے وہ لوگوں کا جو ہے نا وہ غصہ باہر آتا ہے. ہاؤ ڈو سی کہ کشمیر سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ تو ایک مقامی مسئلہ تھا کہ جو انڈیا کی طرف سے آئے تھے پناہ گزیر، کہ ان کو یہاں الیکشنز میں حصہ دینا چاہیے کہ نہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ ان کو
بہت آسانی سے خریدا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے اپنے لنکس تو کوئی ہے نہیں اس سماج میں، لہٰذا جو باہر کی پارٹیاں ہیں وہ اندر گھس کر ان کو خرید کر پھر وہ اپنی طرف کر لیتی ہیں۔ تو اب یہ ایک مسئلہ تھا جس پر اگر بات چیت ہوتی تو اس کو آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا، شاید سیٹیں کم کر دیتے، 2 سیٹ 5 سیٹ 10 سیٹ، پتہ نہیں، کوئی اس کا حل بات چیت کے ذریعے سے نکل سکتا تھا۔ لیکن جب آپ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں تو لوگ آپ سے خائف ہو جاتے ہیں، اور پھر جب خاص طور پر آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو کسی باہر کی طاقت کے ایما پہ کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ جلدی پہ تیل ڈالنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی بات میں کہہ سکتا ہوں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور سندھ میں ہے۔ ہر جگہ مسائل ہوتے ہیں، ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بجلی کا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، جب دلیلوں سے لڑا جاتا ہے، تو اس صورت میں ایک خوش معاشرہ یا تشدد سے پاک معاشرہ بننے کی امید کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ جو حاکم ہیں وہاں پر، حاکم کیا، وہ الیکٹڈ لیڈرز ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دھونس سے وہ کام نہیں لے سکتے، لیکن جو بس دھونس سے کام لیتے ہیں اور ہمارے حکمران سمجھتے ہیں کہ وہی چیز کافی ہے کہ بس مٹھ دکھاؤ، پھر ڈنڈا چلاؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا سر، کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ سمجھنا چاہ رہا تھا، جیسے مجھے آپ سے لگا کہ جو کوانٹم ریولیوشن کی ہم بات کر رہے تھے نا، کہ اس میں آپ بتا رہے تھے کہ یہ 20 سے ہے، تو واٹ از دا ریلیشن بٹوین دا کوانٹم اینڈ دا اے آئی ریولیوشن؟ کیونکہ ہم ہر انقلاب کے بعد اس کے نقصانات زیادہ پریڈکٹ کرتے ہیں، جیسے اے آئی ہے تو اے آئی کو بھی سب دیکھ رہے ہیں کہ بہت یہ دنیا کے جو ہے وہ ان ہیومن مائنڈس کو جو ہے ابسولوٹ کر دے گا، جابس کھا جائے گا۔ ہاؤ مطلب ایز اے آپٹمسٹ، مطلب پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کوانٹم ریولیوشن کیا ہے، اور پھر اے آئی ریولیوشن کو آپ آگے کس طرح سے آپٹمسٹکلی پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہیومن جو ہے وہ آگے جا کے ہسٹری میں ایک بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، یا یہ اٹس اینڈ آف ٹائم؟ تو اچھا چلیے بات 20ویں صدی سے شروع کرتے ہیں۔ 1910 کے لگ بھگ جب کوانٹم میکینکس کی ابتدا ہوئی تھی، یہ فزکس کا ایک شعبہ ہے جو یہ سما حرکت کرتے ہیں اور کون سے قوانین ان پر لاگو ہوتے ہیں، وہ قانون کوانٹم میکینکس کا ہے۔ اس کو بڑا ایک مجرد سا مضمون سمجھا جاتا تھا، خیالی۔ آخر کس کو اس بات سے سروکار ہے کہ الیکٹران کیسے اور کیوں حرکت کرتا ہے؟ لیکن یہ وہ چیز تھی جس کو سمجھنے کے بعد ہم ٹرانزسٹر بنا سکے، پھر انٹیگریٹڈ سرکٹس جس کو چپس کہتے ہیں، پھر کمپیوٹر سے اے آئی بنا۔ اے آئی وہ چیز ہے جس سے ہم انسانی دماغ کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں، یا اس کی کچھ صلاحیتیں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، اور اس سے مطلب یہ انسان سے بہت زیادہ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اب اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ اے آئی اگرچہ اس وقت انسانی دماغ کے ہر پہلو اور ہر صلاحیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ عین ممکن ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ ذہین ہو جائے۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ
इंसान जो जो काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई, चलिए गाड़ी चलाना तो अब हम ये देख रहे हैं कि एआई वो काम कर लेता है, बस भी चला लेता है, जहाज भी चला लेता है, वो दफ्तरी काम भी कर लेता है। तो फिर इंसान करेगा क्या, रोजगार वो कहां से हासिल करेगा? तो ये जो डेवलप ममालिक है वहां ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, जिसके पास फिल वक्त उनके पास कोई जवाब नहीं है। इससे बड़ा सवाल फिर ये होगा, फिर आप ये भी देख लीजिए कि पूरी की पूरी फैक्ट्रियां आजकल चाइना में, जापान में, उधर आपको कोई बंदा नहीं दिखाई देता, उधर रोबोट है, रोबोट जो एआई ही है, क्योंकि उनके अंदर चिप्स हैं, चिप्स को एआई ने प्रोग्राम किया है। लिहाजा ये सवालात अब बड़े गंभीर हैं और इसका अंजाम किसी को नहीं पता। अच्छा सर, वैसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछता हूँ, फॉर ग्रेजुएट, फ्रेश ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए आपका क्या पैगाम है कि एक तो मिस और डिसइंफॉर्मेशन को किस तरह से हम समझ सकें, क्योंकि ये सोशल मीडिया को लेके या हर तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं या इवन जो चैट जीपीटी या हर तरह के जो एल्गोरिथमिक प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें मिस और डिसइंफॉर्मेशन का एक बूस्ट है। एक तो वहाँ पे एक चैलेंज है और एआई को लेके मतलब यू हैव द टिप्स, मतलब टिप इंफॉर्मेशन है। दूसरा कि वो अपने आप को किस तरह से इक्विप करे आइंदा 10 सालों के लिए, वो क्या चीज़ जो है अपने कैरियर में प्लान करे कि वो आज भी इस एज ऑफ एआई में 10 सालों के बाद भी वो उसका जो एक स्किल्स हैं वो या हर चीज़ जो है वो रिलेवेंट रहे। 10 साल का तो बहुत दूर का आप कह रहे हैं, चलिए 5 साल का कर लेते हैं। लेकिन हाँ, डिसइंफॉर्मेशन, गलत मालूमात का मुकाबला यूं ही हो सकता कि आप अपनी आंखें और कान खुले रखें, आप इस तरफ भी देखें और उस तरफ भी देखें, आप अपनी मालूमात किसी एक जरिए से नहीं, मुख्तलिफ जराए से हासिल करें। इनका तकाबुल आपके दिमाग में हर वक्त होना चाहिए, कौन सा ज्यादा दुरुस्त मालूम होता है, किसके दलाइल ज्यादा मजबूत हैं, किसके हक में जो सबूत हैं ज्यादा हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए जजमेंट चाहिए। उस शख्स को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है जिसने कम लिखा और पढ़ा है, जिसने अपनी आंखें पूरी तरह खोली नहीं है। दूसरी तरफ वो शख्स जो दुनिया के बारे में मालूमात मुख्तलिफ जराए से हासिल करता है और जो सोच विचार करता है और जो किताबें पढ़ता है, तो उसमें वो सलाहियत ज्यादा होती है और वो झूठ और सच में फर्क करने में ज्यादा कामयाब होता है। तो ये तो आपकी बात है, हम ये कर भी सकते हैं, लेकिन एआई ने हमें बहुत चैलेंज किया हुआ है। अब तो आप ये देखते हैं कि तस्वीरें क्या पूरी वीडियोस एआई बना लेता और बड़ी कन्विंसिंग सी लगती है। क्या उसके लिए कोई सर रेगुलेशन या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज या गवर्नमेंट लेवल पे या इस तरह का कोई मामला प्रिंसिपल एंड लाजमन नहीं बनने चाहिए उसके लिए? वैसे हाँ, होने तो चाहिए, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि एक वीडियो एआई की है, एआई की बनाई हुई है या सच्ची है? तो ये सवालात ऐसे हैं जिनका इस वक्त कोई पक्का जवाब नहीं। हाँ, अब तो ऐसे है कि अगर आप कोई ऊट पटांग वीडियो बनाते हैं तो उसको पकड़ने के तरीके हैं। आप अगर उसको बहुत बारीक बीनी से देखें तो कहीं ना कहीं उसमें कोई झोल, कोई खराबी दिखाई दे देती है। लेकिन अगर एआई इतना चालाक हो जाए कि वो उन चीजों से गुरेज करे जिससे वो पकड़ा जा सके, तो फिर ये अमल ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा
एक खुला सवाल है कि हम किस हद तक डिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरा वाला पार्ट सर मेरा जो हाउ टू इक्विप एंड मेक योर सेल्फ स्किल्ड अप टू द लाइक जो कमिंग 5 years आपने ऑप्टिमाइज किए थे। जी बस मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें, आप सही मुस्तनद किस्म की वीडियोस देखें, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं और जो ऐसे लोगों की बनाई हुई हैं जिन पर एतबार किया जा सकता है। उटपटांग चीजें भी होती हैं, लेकिन यहां जजमेंट की बात आती है, तो वो शख्स अपनी जजमेंट बेहतर कर सकता है जिसके पास पहले से कुछ इल्म हो और जो पढ़ा लिखा हो। बहरहाल ये एक चैलेंज तो रहेगा। Thank you so much, sir, for your time and the talk. Thank you so much.